ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 32। जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वार मपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थलभन्ते युद्धमीदृशम्। आपे आपे प्राप्त होइथिबा युद्ध मध्य उन्मुक्त स्वर्गर द्वार अटे। हे पृथानंदन, जो मानू एपरी युद्ध प्राप्त हुए सही क्षत्रिय माने बड़ सुखी। व्याख्या। जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम। जुआ खेल पांडवों सहित दुर्योधन शर्त रखिथिले, जदि एथिरे आपण माने हारिजिबे आपण मानू 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगिबाकू पड़िबो। 13 वर्ष पर आपण मानू आपण राज्य मिलଯିବ। किंतु अज्ञातवास बेले जदि आमे आपण मानू खोजी पाई जाऊ ताहेले आपण मानू पुनर्बार 12 वर्ष वनवास भोगिबाकू पड़िबो। जुआ खेल रे हारिजिबारु शर्तानुसार पांडव माने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोग कले। तत्पश्चात सेमाने जेतेबेले निज राज्य मागिले दुर्योधन कहिले, मु बिना युद्ध रे सूचक परिमिति भूमि मध्य देवी नाही। दुर्योधन एपरी कहवा पर मध्य पांडवों पक्षरु बारंबार सिद्धि प्रस्ताव रखागला, किंतु दुर्योधन सही सिद्धि प्रस्ताव स्वीकार कले नाही। एथिपाई भगवान अर्जुन को कहउचंती जे एही युद्ध तुम मानू आपे आपे प्राप्त होइछि। स्वत प्राप्त होइथिबा धर्ममय युद्ध रे जे क्षत्रिय वीरत्व सहकार लड़ी मृत्युवरण करे तापाई स्वर्गद्वार उन्मुक्त रही थाए। सुखिन क्षत्रिय पार्थलभन्ते युद्धमीदृशम। एपरी धर्ममय युद्ध जो मानू प्राप्त होइछि सही क्षत्रिय माने बड़ सुखी। एठारे सुखी कहबार उद्देश्य स्व कर्तव्य पालन करिबारे जो सुख अछि सही सुख सांसारिक भोगविलास नाही। पशु पक्षी मानू मध्य सांसारिक भोगरु सुख मिले। जो मानू कर्तव्य पालन अवसर रे मिलिछि से मानू बड़ भाग्यवान माने करा जिबा उचित। संबंध युद्ध न कले कौन क्षति हुए ए कथा एवं 4टी श्लोक रे वर्णना करुछन्ति। श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। एवं यदि तुमे एही युद्धमय युद्ध न करिवो ताहले निजर धर्म और कीर्ति त्याग करी पाप भोगी हेबो। व्याख्या। अथ चेत्त्वमिमं पापम वापस्यसि। एठारे अर्थ अव्यय पदटी पक्षांतर रे ओ चेत अव्यय पदटी संभावना अर्थ रे व्यवहृत होइछि। एहर तात्पर्य हैला युद्ध न करी तुमे रही पारिबो नाही। निज क्षत्रिय स्वभावर परवश होई अवश्य युद्ध करिबा। तथापि जदि तुमे एपरी निश्चय न कर जे मु युद्ध करिबि नाही, तेबे एहा द्वारा क्षत्रिय धर्मर उपेक्षा हेबो। क्षत्रिय धर्म त्याग कले तुमको पाप लागिबो और तुमर कीर्ति मध्य नाश हेबो। स्वतः प्राप्त होइथिबा धर्मरूपक कर्तव्य त्याग करी तुमे करिबो कोन? निज धर्म त्याग करिबारु तुमको परम धर्म स्वीकार करिबाकू पड़िबो। एहा द्वारा तुमको पाप लागिबो। युद्ध त्याग कले लोके भाबिबे जे अर्जुन भली वीर मध्य मृत्यु आशंकार भयभीत होइगला। एथिरे तुमर कीर्ति नष्ट होइजिबो। अथ श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तवयां संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद तिरिच्यते। समस्त प्राणी मध्य तुमर अक्षय अपकीर्ति गान करिवे। एही अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य पाई मृत्यु ठारू मध्य अधिक दुखदायी होइଥାଏ। व्याख्या। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तवयां। मनुष्य, देवता, पक्ष, राक्षस प्रभृति जो प्राणींकर तुमे सहित संबंध नाही, अर्थात तुम सहित जो मानकर शत्रुता बा मित्रता नाही, सेहीपरि साधारण प्राणी मध्य तुमर अपकीर्ति और अपजस गाई बुलिबे। जे देख अर्जुन एपरी भेरुथिला जे निज क्षत्रिय धर्मर विमुख होइगला,
ସେ କେଡ଼େ ବୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସରରେ ତା'ର କାପୁରୁଷତା ଜାତ ହେଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେ କହିବାର ଭାବ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳ ଲୋକରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିଯିବ। ଅବ୍ୟାୟାମ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ଅଧିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତି ମରଣାଦି ତିରିଚ୍ୟତେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହେବା କଥା ଭଗବାନ କହିସାରି ଏବେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାଧାରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଲୋକେ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯାହାର ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ମରିଗଲା, ସେ କୌଣସି ଅପରାଧ ତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେବାରୁ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବୋଧିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ତାହାର ଅପଯଶ ବହୁତ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଅଥ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 35। ଭୟାଦ୍ରଣାଦ୍ରୁପରତଂ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱଂ ମହାରଥଃ ଯେଷାଂ ଚ ତ୍ୱଂ ବହୁମତୋ ଭୂତ୍ୱା ଯସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍। ତୁମେ ଭୟ ହେତୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଲ ବୋଲି ମହାରଥୀମାନେ ଭାବିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ତୁମେ ମାନ୍ୟଗଣ ହୋଇଥିଲ, ତେବେ ସେହିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଭୟାଦ୍ରଣାଦୁପରତଂ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱଂ ମହାରଥଃ। ତୁମେ କେବଳ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହୋଇଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯିଏ ଏକଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାପ ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଏକାନ୍ତରେ ରହି ଭଜନ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତରେ ନ ରହି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀଗଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ସେ ଧର୍ମ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ଧର୍ମ। ସେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଷାଂ ଚ ତ୍ୱଂ ବହୁମତୋ ଭୂତ୍ୱା ଯାସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ମାନ୍ୟଗଣ ହୋଇସାରିଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏକା ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ସେ ଅନେକ ଦୈତ୍ୟ, ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଛି। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ସେହି ମହାରଥୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଲଘୁତା, ତୁଚ୍ଛତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ପତିତ ହୋଇଯିବ। ଅଥ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 36। ଅବାଚ୍ୟବାଦାଂଶ୍ଚ ବହୂନ୍ ବିଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିତାଃ ନିନ୍ଦସ୍ତଥବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ ନୁ କିମ୍। ତୁମର ଶତ୍ରୁଗଣ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ବଚନ କହିବେ, ତାହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଅହିତକାରୀ ବା ଶତ୍ରୁକୁ ଅହିତ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଶତ୍ରୁତା ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ବୈରଭାବ ରଖିବେ। ତୁମର ଅହିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ଏପରି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଯେ ସେ ତ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ। ଦେଖ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ପଳାଇଗଲା ନା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କ'ଣ ତିଷ୍ଠି ପାରିଥାନ୍ତା? ସେ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିଥାନ୍ତା? ଏହିଭଳି ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ହୃଦୟ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୟ କଥା ବଚନ କହିବେ, ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଟୁ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କିପରି ସହିବ? ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ ନୁ କିମ୍। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ ହେଲେ ସେ ତାହା ସହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବୀରତ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିନିଏ। ସେହିପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ତିରସ୍କାର ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ।
ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର କେଡ଼େ ନିନ୍ଦା ହେବ। ସେହି ନିନ୍ଦାକୁ ତୁମେ ସହିବ କିପରି? ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବପର୍ତ୍ତା 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କହିସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 37। ହତ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠଂ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ। ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେବ, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯିବ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଠିଆ ହୁଅ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହତ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ କି ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମର ଦୁଇଆଡ଼ୁ ଲାଭ, ଆଉ ନ କଲେ ଦୁଇଆଡ଼ୁ କ୍ଷତି। ଏଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠାରେ କୌନ୍ତେୟ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କୌରବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମାତା କୁନ୍ତୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଅନୁଚିତ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଠିଆ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 3ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠିକ୍ ନା ନ କରିବା ଠିକ୍। ସେହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରଖି ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ, ବରଂ ଉତ୍ସାହ ଓ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତା କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ହିଁ ନିହତ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଇହଲୋକରେ ଓ ପରଲୋକରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଇହଲୋକରେ ସଫଳତା ମିଳେ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳେ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 38। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୋ ଜୟାଜୟୋ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ନୈବଂ ପାପମ ବାପ୍ସ୍ୟସି। ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମନେକରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମନୋନିବେଶ କର। ଏହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମେ ପାପ ଭୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାପର କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କାମନା ହିଁ ପାପର କାରଣ। ତେଣୁ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମେ ତତ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟ ଓ ପରାଜୟ ହୁଏ। ଜୟ ପରାଜୟ ପରିଣାମ ହୁଏ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ତଥା ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିର ପରିଣାମ ହୁଏ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ। ଜୟ ପରାଜୟ ଓ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସମଭାବ ରଖି ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ବିଚାର କର ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ପରାଜୟ ଆଦିରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ସକାମ ଓ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ସକାମ ଭାବ ଅଛି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାର ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରହିଛି ଓ ଯିଏ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଓ ଚାଲିଗଲେ ଖରାପ ଲାଗେ, ତଥା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଖରାପ ଲାଗେ ଓ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଏ ଭଲ ଆଉ କିଏ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମବୃଦ୍ଧି ରଖି ତୁମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଖ ଲୋଭରେ ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ହୋଇ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ କୌଣସି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ
ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ହେଉ। ନୈବମ୍ ପାପମ୍ ବାପ୍ସ୍ୟସି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାପ ଶବ୍ଦଟି ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟରେ ବାଚକ। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ବନ୍ଧନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କଲ୍ୟାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଲାଭ କରୁଥାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷ କଥନ। 31 ଶ୍ଲୋକଠାରୁ 38 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କେତୋଟି ବିଚିତ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରଥମଟି, ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଅଥବା କୌଣସି କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଭଗବାନ ଏହି 8ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବିଧି, ମଝିରେ ନିଷେଧ ଓ ଶେଷରେ ପୁଣି ବିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ 3300 ଶ୍ଲୋକରୁ 3600 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନ କରିବାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କହିଲେ ଓ ପରିଶେଷରେ 3700 ଓ 3800 ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି 8ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ କଲ୍ୟାଣ ଦେଖୁନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକାରକ ସାଧନ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବୁ କିପରି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେମାନେ ହିଁ ସୁଖୀ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମନାଶ ହେବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଧର୍ମନାଶ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଘୋର କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛା ନ ଛାଡ଼ିଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ପଛେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଚଳିତ ଅଧ୍ୟାୟର 2ୟ ଓ 3ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ବିସ୍ତାରପୂର୍ବକ କହିଛନ୍ତି। ଯଥା ସେଠାରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟକମ୍ କହିଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ଧର୍ମ୍ୟାଧି ଯୁଦ୍ଧଚ୍ଛ୍ରାନିତମ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍ କହିଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମ୍ ଅପବୃତ୍ତମ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍ କହିଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟନ୍ତି ତବୟାମ୍ କହିଲେ। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତ୍ୟକ୍ତୋତ୍ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଗୀତା ବ୍ୟବହାରିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଲକ୍ଷଣ ପାରମାର୍ଥିକ କଳାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି ତଥା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ପରମାର୍ଥ ଦୁଇଟି ଯାକର ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆଚରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଗୀତା କହେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମତ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତ୍ୟାଗୀ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହି ନିଷ୍କାମ ପୂର୍ବ ଭାବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବଳି ଘୋର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଘୋର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରେ,
ତେବେ ଏପରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାର ମତ ଯେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁନାହଁ କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସମତାପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର, ତେଣିକି ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନୈବମ୍ ପାପମବାପ୍ସ୍ୟସି। ପାପ ଲାଗିବାରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଷମତା, ପକ୍ଷପାତ, କାମନା, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅହଂକାର ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ପାପ ଲାଗେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସତେ ଯେପରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ଚାହୁଁଥାଅ, ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ଚାହୁଁନଥାଅ, ତଥାପି ତୁମ ପାଇଁ ସମତାପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ। ଭଗବାନ ଏବେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମତା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଥ ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।